नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक साडा संविधान करन जा रहे हैं। इस विच असी साडे संविधान के इतिहासिक पिछोकड़ तो लैके इस दे स्वरूप तक हर चीज़ नूं ब्रीफली डिस्कस करांगे। आओ शुरू करते हैं। Indian Constitution, considered to be the longest constitution in the world, the Constitution of India is a document that contains the terms on which the Republic shall be governed. हाँ जी, भारतीय संविधान की जो गल करिए तो यह विश्व के सब तो लंबे संविधान के तौर पर जानिया जाता है ते यह इंडिया का वो डॉक्यूमेंट है जिहदे राही असी एक गणतंत्र देश का दर्जा सानू प्राप्त है। It was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and was legally enforced on 26 January 1950। जे असी संविधान की गल करिए तो इसनूं साडी संविधानिक सभा ने 26 नवंबर 1949 नूं अपनाया सी ते इसनूं जिहड़ा लागू किया गया सी, जो असी लीगली कानूनी तौर पर इसनूं लागू किया सी देश च, वो 26 जनवरी 1950 नूं लागू किया सी। कहण दा भाव 26 जनवरी 1949 तक यह बिल्कुल तैयार हो चुकिया सी, इसनूं अडॉप्ट कर लिया गया सी, पर किसी खास रीजन करके इसनूं 26 जनवरी 1950 तक इदां ही रख लिया गया सी ते इस दिन इसनूं कानूनी तौर पर लागू कर दिता गया सी। द डे विच इज मार्कड एंड सैलीब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया, ते इस दिन नूं असीं गणतंत्र दिवस के तौर पर भारत विच मनाउने हैं। द चीफ आर्कीटैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज B.R. अंबेडकर, हू इज आल्सो नोन एज बाबा साहिब अंबेडकर। जे असीं इस दे निर्माता की गल करिए तो इसका मुख्य निर्माता मन्निया जाता है B.R. अंबेडकर जी नूं, जिन्हां नूं असीं प्यार नाल बाबा साहिब अंबेडकर भी कहने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हां दा पूरा नाम देख लो, B.R. अंबेडकर यानी कि भीम राव अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली रिटन इन two languages, that is English and Hindi, and each member of the Constituent Assembly signed both the copies। जिहड़ा भारत है, जे असीं भारत का संविधान है, यह जे असीं इहदी मूल रूप दे विच गल करिए तो दो भाषावां च लिखिया गया सी, अंग्रेजी अते हिंदी। ते कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली जिहड़ी साडी संविधानिक सभा थी, इस दे हरेक मैंबर ने दोवें कॉपियां ते साइन कीते सी, हिंदी वाली ते अलग, अंग्रेजी वाली ते अलग। इट शैल बी नोटेड दैट there was as many as 2000 amendments made to the first draft of the Indian Constitution। हाँ जी, जे गल करिए इहदे विच जिहड़ा इहदा खरड़ा तैयार किया गया सी, पहले खरड़े दा फर्स्ट ड्राफ्ट बनाउण दे लई 2000 तो वध सोधां कीतीआं गईआं सी, जो इहदा कच्चे रूप दे विच खरड़ा तैयार किया गया सी। ते एक गल होर, इसनूं बनाउण दे विच 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी कि लगभग 3 साल का समा लग्या सी। Back in the year 1928, when it was censored that India was near to independence, the All Parties Conference, which was a group of Indian political parties, formed a committee in Lucknow, which was meant to author the Constitution of India. The report prepared by them is termed as Nehru Report। जे असीं वापस चले जाइए 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਨਕ ਲੱਗੀ कि उन्होंने आज़ादी मिलन वाली है, तो इंडिया दी जिन्नियां राजनीतिक पार्टियां सी, उन्हां दे समूह ने एक कॉन्फ्रेंस की सी, एक कमेटी बनाई लखनऊ दे विच, जिन्हों जिम्मेवारी दी गई भारतीय संविधान नूं लिखण दी। ठीक है, तो जिहड़ी रिपोर्ट इन्हां ने तैयार की सी, उसनूं नेहरू रिपोर्ट का नाम दिता जाता है। हुण गल करदे हां खरड़ा कमेटी दी, ड्राफ्टिंग कमेटी दी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री ऑन 29 August 1947, a drafting committee was set up by the Constituent Assembly, which consisted of 7 members। भारत की आज़ादी तो बाद 29 अगस्त 1947 ਨੂੰ संविधानिक सभा ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई, जिन्हों खरड़ा कमेटी भी कह दिंदे आ, जिहड़ी कि संविधान का एक कच्चा जिहड़ा ब्लूप्रिंट है उन्होंने तैयार करना सी, खरड़ा तैयार करना सी। ते इस ड्राफ्टिंग कमेटी दे विच 7 मैंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गल है। इन्हां 7 दे नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. Gopal Swamy, B.R. अंबेडकर,
K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, B.L. Mittal, and D.P. Khaitan, wherein B.R. Ambedkar was elected to be the chairman of the committee. ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Late in October 1947, the drafting committee began to inspect the draft constitution, which was prepared by B.N. Rao, the constitutional advisor. ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ B.N. ਰਾਓ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ। 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। Several changes were made by the drafting committee and the draft constitution was submitted to the President of the Constituent Assembly on 21st of February 1948। ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ B.N. ਰਾਓ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। It must be seen that the Indian Constitution was not made in a hurry। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, but followed a deep and weighted procedure। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Almost all the debates in the Constituent Assembly revolved around the amendments made by the draft committee to the Constitution। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਸੋਧ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀ। 144 out of 165 sittings of the Constituent Assembly discussed the draft constitution। 165 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 165 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। 165 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਲਗਮ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਲਗਮ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਮੇਲ। However, the making of Indian Constitution was not an easy at its sound। It consisted of a number of acts put together before and after the independence। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਕਈ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਈ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ GOI ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। After this act, legislative councils were brought into existence in all the provinces of the government। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। The British chose to adopt a bicameral structure of the government which had two separate government which is central and provincial। ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸੰਘੀ
ढांचा जिहड़ा सरकार दा वो चलाया जाऊगा, एक केंद्र सरकार ते एक सूबा सरकार। नैक्सट है जी गवर्नमेंट ऑफ, ते इसे दी तर्ज दे उपर साडे संविधान दे विच यह प्रावधान है कि मौजूदा समय हरेक साडे स्टेट दे विच एक सेंट्रल गवर्नमेंट दा रूल चलदा ते एक स्टेट गवर्नमेंट दा। अगे आंदा जी द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 1935 दा भारतीय सरकार एक्ट। द इनफोर्समेंट ऑफ दिस लॉ इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द हिस्टरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के इतिहास दे विच ये जिहड़ा लॉ है, ये एक्ट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिस एक्ट वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग divided powers of governance into a फेडरल लिस्ट, a provincial list and a concurrent list। क्योंकि इस एक्ट ने नींह रखी सी भारतीय संविधान दे विच जो शक्तियां की वंड की गई है, केंद्र सरकार दे विच, राज सरकार दे विच, ते एक जिहड़ी हैगी साडी समवर्ती सूची बनाई गई है। ये शक्तियां की वंड इस एक्ट नूं देख के ही की गई है, यानी कि किहड़े अख्तियार केंद्र सरकार कोले होणगे, किहड़े अख्तियार सूबा सरकार कोल होणगे, ਜਾਂ फिर किहड़े अख्तियार है जिहड़े दोवां दे सांझे होणगे। द एक्ट आल्सो ग्रांटेड मोर पावर एंड ऑटोनॉमी टू सेल्फ गवर्नेंस टू द प्रोविंसेस। इसे एक्ट ने सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ शक्ति ते स्वै शासन ਦਾ ਜਿਹੜਾ खुद मुख्तियारी भी दी है। दिस एक्ट आल्सो हेल्पर टू सैट अप द फेडरल कोर्ट। इस एक्ट के अंतर्गत एक संघी अदालत की भी स्थापना की गई है, विच इज टूडे नोन एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन्हों की अजकल असीं साडे सुप्रीम कोर्ट वजों जानते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया वाज मार्कड बाय द एक्ट। भारत अंग्रेजों तो आजाद होया सी इस एक्ट के द्वारा। आफ्टर दिस एक्ट इंडिया ऑफिशियली बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरन स्टेट। इस एक्ट तो बाद भारत अधिकारिक तौर पर स्वतंत्र ते प्रभुसत्ता संपन्न राज के तौर पर उभरिया। दिस एक्ट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which further worked on the drafting of the constitution of India। ते इसे एक्ट के अनुसार संविधानिक सभा का निर्माण किया गया सी, जिसने कि भारत के संविधान का खरड़ा जिहड़ा तैयार किया। अगे है जी इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। जे असीं दुनिया भर के संविधानों की गल करिए तो उन्हां संविधानों का साडे देश के संविधान के उपर बहुत असर है। लगभग संविधान जिहड़ी संविधानिक सभा सी या खरड़ा कमेटी सी, उसने भारतीय संविधान का निर्माण करने वेले दुनिया भर के संविधानों तो कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया। हरेक संविधान को घोख के उस दे विचों कुछ चीज़ों को, चंगियां चीज़ों को अलग करके भारतीय संविधान दे विच लागू करने की कोशिश की। अक्सर इस चीज़ के उपर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आओ ये बारे देखते हैं। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिराइव्ड सेवरल एक्ट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, दे डजंट मेक इट एनी सिमिलर टू दैम। भावें कि भारतीय संविधान ने बहुत सारे देशों के संविधानों तो कुछ ना कुछ लिया है, कुछ ना कोई गल अडॉप्ट की है, पर इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि यह उन्होंने समरूप है, उन्होंने नकल की गई है। इन फैक्ट इट मेक्स ईवन इट मोर यूनिक। जो ये बहुत सारे देशों तो कुछ ना कुछ अडॉप्ट करके बनया तो यह दुनिया भर के विलक्षण संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज बैग ऑफ बोरिंग्स। इनू उदाहरण का थैला भी कह दिता जाता है, क्योंकि ये वो बैग है जिहदे हरेक तो कुछ ना कुछ लैके बोरो करके पाया हुआ है। द ऑथर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वर वाइज इनफ टू बोरो ऑल द गुड्स फ्रॉम नॉट जस्ट वन बट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवरल कंट्रीज। क्योंकि साडे संविधान के जिहड़े निर्माता सी, लेखक सी, वो इन्ने क ज़्यादा सियाणे सी कि उन्होंने किसी एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे देशों तो बहुत सारिया चीज़ां उधार लियां। मेन चीज़ों की गल करते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो गल करिए, ब्रिटिश संविधान तो असीं पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली लई, उस तो बाद नॉमिनल हैड प्रेजिडेंट, जिहड़ा साडा प्रेजिडेंट है जिन्होंने असीं नामात्र मुखिया या रबर स्टैंप कहा जाता है, ठीक है। पर यह वो रबर स्टैंप है जिहदे बिना कोई भी एक्ट कानून नहीं बनता, कोई भी फैसले है जिहड़े विदेशों के नाल गलबात संबंधी नहीं ले जाते, पर यदी जिहड़ी मोहर है वो जरूरी है, ठीक है। बेशक मर्जी है जिहड़ी मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री की चलती है, पर इस तो बिना कुछ नहीं हुंदा, कोई जिहड़ी गल है वो पॉसीबल नहीं है। इसनूं नामात्र मुखिया का नाम दिता जाता है। ये चीज़ भी असीं ब्रिटिश तो लई है, क्योंकि ब्रिटिश दे विच जिहड़ी क्वीन है वो भी की है, एक प्रेजिडेंट की तरह ही नॉमिनल हैड है। नैक्सट पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर जो नॉमिनल हैड बनाया गया प्रेजिडेंट नूं, तो कोई असली रियल हैड भी चाहिए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ये भी पोस्ट असीं ब्रिटिश तो देख के ही क्रिएट की है। लोअर हाउस मोर पावरफुल।
ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਰੋਗੇਟਿਵ ਰਿਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਈਕੈਮਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, 2 ਸਦਨ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਇਰਲੈਂਡਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਟੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ USA, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਕੀ ਲਿਖਤੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਜਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਜੱਜਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ MP ਜਾਂ MLAs, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਰੈਸੀਡੂਅਲ ਪਾਵਰਸ ਇਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰਸ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਫਰੀडम ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ, ਵਨਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, these are taken from the Australian Constitution। ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਅਡਾਪਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਇੰਗ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ USA ਤੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ USSR, ਸੋਵੀਅਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ USSR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ USSR ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਬਰਟੀ, ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ USSR ਤੋਂ ਲਏ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ, 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ? ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। It originally consisted of a preamble, 395 article in 22 parts, 12 schedules and 5 appendix। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, 395 ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 22 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, 12 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਅੰਤਿਕਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਟੂਡੇ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕੇ 470 ਹੋ ਗਈ, 470 ਆਰਟੀਕਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 25 ਹੋ ਗਏ, ਗਰੁੱਪਡ ਇਨਟੂ 25 ਪਾਰਟਸ ਵਿਦ 12 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ 12 ਹੀ ਨੇ, 5 ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਮੈਂਡਡ 105 ਟਾਈਮ, 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। The inclusion of fundamental rights in the Indian Constitution stands it apart from the Government of India Act 1935, which was set up under the British government। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ 1935 ਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। these rights are also referred to as conscience of the constitution। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The fundamental rights protect the citizens of the country from arbitrary and absolute power of the state। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਤਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲੂਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਸਮ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਸਮ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟਸ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਥੀਸ ਵਰ ਨਾਟ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਦਾ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, the constitution introduced 10 fundamental duties। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। this is a guide for the citizen to be aware of what the constitution expects from them। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। a part of it granting the sum of the fundamental rights। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਮੋਰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸ ਐਡਡ ਟੂ ਦਾ ਲਿਸਟ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਦੀ ਥਾਂ 11 ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ। The Indian Constitution grants every adult that is 18 years or above the right to vote and elect the representative for the legislature without any discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, descent, education, etc. And this right is known as universal adult franchise। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ? ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। This right has been further ensured by the creation of the Election Commission of India। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। Once the nation was independent, we had a choice to choose either parliamentary or presidential system, wherein India chose the parliamentary system of government।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर consisting of representative of the people। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। The Constitution of India prefer to choose responsibility over the stability of the government। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਘੀ ਸੁਭਾਅ। There has always been a debate on whether the Indian Constitution is federal or unitary। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕਹਿਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। Well, the Indian Constitution is both federal and unitary in nature। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। Talking about the federal nature of the Constitution, it is vital to understand that our Constitution has dual polity। ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਘੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਲ ਪੋਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਐਟ ਦਾ ਪੈਰੀਫਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Where the union government is responsible for dealing with matters of national support, the state government looks after the matters of regional importance। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। The Constitution of India has clearly divided the control of power between the center and the state government। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, which is mentioned in the Schedule 7, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। But it shall be known that the amendment of the Constitution under the federal principle is rigid। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੈ। The Constitution cannot be changed by the state or central all their own। ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, but requires a joint effort of the center and the state। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। The rising concern about state autonomy led to the formation of this commission। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਟ ਵਰਕਡ ਔਨ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਊਟ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਫॉर ਅ ਬੈਟਰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੇ ਸੁਝਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ।
क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਔਨਗੋਇੰਗ ਸਟॉर्म्स ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲੀ ਸਬਮਿਟਡ ਇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ 1988। ਤਾਂ ਇਹਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਜਮਨਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ 1969। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਰਾਜਮਨਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਮੈਟਰ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਰਾਜਮਨਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਮਨਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। Some of the other recommendation incorporate the deletion of Article 356, 357, 365 and of All India Services। ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 356, 57, 65 ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, Anandpur Sahib resolution, this was the one of the most controversial resolution। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। The resolution was brought forward by the ਅਕਾਲੀ ਦਲ in 1978। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। The resolution demanded residuary powers to the state। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। Furthermore, it asked for the greater autonomy to the state, seeking central's authority to be continued to only defense, foreign relation, communication, currency and railways। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਚਾਰ, ਕਰੰਸੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਈਅਰ 2007। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। The committee was headed by M.M. Punchi, who is former Chief Justice of India। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ ਇਹ M.M. Punchi ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। The committee submitted its report in 2009। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, which consisted of a few recommendation like the powers of the state to deploy its forces in the case of communal conflagration without the state's consent for a short period or a week। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਭਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਦੇ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। It also proposed an amendment of the Article 355 and 356 and enabled the center to bring some troublesome areas under it for a short period of time। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 355 ਤੇ 356 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਇਟਸ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰੈਸਿਲੈਂਸ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਅਮੈਂਡਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਥਾਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਵਨ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਨਾਲ the Constitution of India believes to keep changing with the changing times to cater to the needs of citizen in the most effective and appropriate manner। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਥਰੂ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।